നാരായണ 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 ഹരേ നമ. ഗുരുവായൂരപ്പ ശംഭോ മഹാദേവദേവ. अदा प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्याय सूत उवाच एवं निश्चितं भगवान् देवदेवमन्मजा भूयप्रप्रथतं ब्रह्मन् व्याससत्यवतीसुधा व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसते विज्ञानादिष्टभिस्तवा वर्तमानो वयस्य अध्येतरकिमैरोद्भवान् स्वयंभोगया विद्यावर्तितं ते परं मया गतं चेदमनस्राक्षे काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृन्ते सुरसतमा मह्येषुधाकाल श्रीनारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसते विज्ञानादिष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्य अध्येतत एतदकार्षम् एकात्मजामे जननीयोष्णोडाजगिरिरेवयन्तेरण्यकरवो स्नेहानुबन्धनं शाश्वतन्त्रानकल्पासेयोगक्षिममहैवदे ईशस्य वशे लोको योषादर्मय्यधा अहं जगद्ब्रह्मविदे ऊषिमां सर्वैक्यया दिग्देशकालाभिस्मन्यो बालकमजहायन एकदा निर्गिरां गेहाद्वहन्ते निष्कां मदे सर्पोशल्पदा स्पृष्टकृमणां कालचोदा तदा तदमीशस्य भक्तानां समाभेत्सदानुग्रहं मन्यमानप्रादिष्टं विषमुत्तरा स्फीराञ्जन्पदां सत्रा विरग्रामामृजागरान् खेडकर्मणवालीश्चावनान्योनानि च चित्रधारुजत्रात्रीनि भवक्तमुरे भुजद्रिमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिने सुरसेविरा चित्रसुरे पत्रनिधे विप्लवब्रह्मणस्या नलवेणुशरस्तम्भकुशकीचकविस्मरम् एकैवादियादोहद्राक्षमिविरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं दृक्प्रीतो मुक्षदास्नात्वविद्वाहृदेन ध्यापस्पृष्टो विदर्शमा तस्मिन् निर्मल्ये विप्लवस्तास्रा अल्पनात्मानमात्मसंविधाशुभजिन्दयं ध्यायदर्शनामुदर्भावदन्ते रसा औकट्यासुराक्षस्य औकण्डासुराक्षस्य हृदयासीन्मेशनिर्हये प्रेमादिवरदपिन्न पुरकान्वोदिनिर्दा आनन्दसम्प्रवेलिनो नावश्योयमुने रूपं भगवतो यत्तन्मनकान्तं सुधावहं अवश्यं संसोत्तरसेवैक्यव्यापिमनायव दिरिक्षोस्तरहं भूयपिण्डाय मनोहृदये इष्मनो विना पश्य माविरप्तैवादिरा एवं निरन्तं दिने मामाहाभूतिरो गिरां गम्भीरसक्षयावादाश्य प्रसमयन्निव अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टिमहाहृदे अल्पशोषायणं दुर्दर्शो कुयोगिरा सागरदर्शनं यो मे दर्गामायतेन कामशर्गये साधु सर्वान् मुञ्चतिरचयान् सत्सेवयादिर्गयादे जादामि दृढामले त्वावद्यमं लोकङ्गदावति नामसे मदिर्मयितिर्बद्धेयं न विबध्येदगर्हिते प्रजासङ्गिरोधे स्मृतिश्चमैर्गृहादि एतावदुत्तोवररामदन्महरभूतं नमो लिङ्गमलिङ्गमेश्वरमहं तस्मै नामान्यनन्दस्य हदत्वपरं विषयानि भद्राणि ददानि तस्मरन् गाम्भीर्यं स्तुष्टमनाविदस्पः कालं प्रदेक्षन् विवदो विवत्सरा एवं कृष्णमदयब्रह्मन् असक्तस्य अमरात्मना कालप्रातिभूत्काले तटे सौगामनीयः प्रयुज्यमाने वेदां शुद्धां भगवतीन्द्रियम् आरब्धकर्मनिर्माणोऽन्यपदपाञ्चभौतिका कल्पान्तैकमादाय शयानीं भर्सुधन्वदा शिशेषोरनुप्रान्तिविषेहग्रहं विभो सहस्रयोगतिन्देवधायदं सुषुप्ता मरीर्विश्रारया प्राणेभ्योऽहं च दिन्निरे अन्तर्भिः च लोकां श्रेयन् भजेम्यस्कन्दितप्रदा अनुग्रहान् महाविष्णोर्विघादगिरिकुतिल् देवरत्नमिमां वीणां सुरघोषदामूर्चयित्वा हरिपुरां गायमानश्चराम्यहं प्रगायदस्वीगणे तीर्थवादप्रियस्वा अहोदेवे शीघ्रं दर्शनं व्याधिचेदसे एतद्यादिरजितानां मात्रास्पर्शेष्यामहो भवसिन्धुप्रभो दृष्टो हर्यव्यानुवर्णनं यमादिपर्योपदे कामलो महदो मोहो बुद्धसेवया यत्तदात्माद्धानशम्यदे सर्वं तदेदमाज्ञानं यत्कृशोऽहं दयानिघा जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मदोषणं सुदर्वाद एवं कृपाशुभवान् नारदो वासुदेवसुतम् आमन्त्र्यवीणां जनयन् ययौ यादृच्छिको मुनि गृहायर्पा अहो देवर्षिधन्यायं जगीर्तिं शान्तिरञ्जुना गायन्माद्यमिदं तन्द्र्यारमेत्यादरं जगत्श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वाल्मीकिं संहितायां नमस्कृते व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द हरि गुरुवायूरप्पा शम्भो महादेव अथ सप्तमोऽध्याय शौनक उवाच
निर्गरे सुभगवान् बादरायणाशुमांस्तविप्रेदं तदकिमहिरोद्विभो सुगवाच ब्रह्मनद्यान्तरश्रुत्यामास्म पश्चिमेशम्यां प्रासेन प्रोक्ता ऋषीणां चन्द्रवर्धना तस्मिन् स्वास्मे व्यासो विरीक्षन्तवन्दे आसीनो वस्पृश्यामि दद्यो मनस्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् निहते मल्ले अपल्चेदुषं पूर्वमायां तदवाश्रयां या सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोविमल्लेनर्थं व्यक्तं जाल्पद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगक्षये लोकस्याजानतो विद्वान् शक्ते सात्वस्मिता यस्य वैश्वयमानाय कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमोहभयावः स संहितां पार्वतीं विद्वान् कृष्णेतल्पयं शुभमध्यापयामासादेवतेन धर्मणे शरणकौवाच स वै निवृत्तिधन्यः सर्वत्रोपेक्षुकोपनिः कस्य वा प्रीतिमेतामात्मा रामसमप्यसुतौवाच आत्मरामाष्टमयो निवृत्ताप्युरुक्रमे कुर्वत्यः युतिं भक्तिविद्धं पूर्वमो हरे हरेर्गुणाक्षिप्तमदे भगवान् बादरायणे अतिवान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुवेन प्रिया परीक्षितोत्तरादक्षिणेत्यर्मविलामिनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयं गुरुवायूरप्पा यदा मृते कौरवसञ्जयानां वीरेषु वीरविदिङ्गरेषु मृगोदराविन्दगराभे मनसमत्तोर्दण्डे ददराष्ट्रपुत्रे भर्तोप्रियं रविदिस्मवश्यं कृष्णासुधानां स्मरां चिरां चेवाहरं विप्रेमैव तस्याजुगुप्तदं कर्म विवर्हयन्ते मादाशिशो नाम्नेरं सुधानां शम्भोरं वैदप्यमाना तदा हरिदर्पाष्मकराकुलाक्षे तां सान्त्वयन्नाहिरेणमाली तदा शस्ते प्रमुज्यामि पत्रे ब्रह्मगन्धो श्रमाददायिना गाण्डे मुक्तिर्वाहरे द्वाक्रम्य स्नास्य सिरक्तमुद्रां वीरप्रियां वैकुचित्रजल्पे सा सान्त्वयित्वा चुमन्त्रसूदा अन्वात्रिवद्धं सौभ्रदन्वा कविद्रो गुरुपुत्रं रथेना तमावदन्तं सुलक्षडोराकुमारोद्युग्नो पराद्रवल्प्राणपरीप्सुरूव्यां यावल्कं रुद्रभयाद्यधार्का यदा शर्मात्मानमैक्षरशान्तवादिनं वस्तुं ब्रह्मशिरोमेनयात्मन्त्राणं द्विजात्मजा अधो वस्पृश्य सलिलं सुन्दरे तत्समाहिता अजानन्दवसंहारं प्राणवित्सोपस्थिते तदप्रादुष्कृतं तेजप्रचण्डं सर्वदोषं प्राणावदमभैप्रेत्य विष्णुं निषुवाचः अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्करात्मैको दह्यमानानामवर्तोऽसि संसुते त्वमाद्य पुरुषसाक्षात् ईश्वरप्रकृते परमायां विदस्य शक्त्या कैवल्ये स्थिता आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोदजगत्सा विदर्शे स्वेन वीर्यनाशे वर्मादिरक्षणं तथायं चावधारस्ते भो बाल्ये स्वानां चारण्यभावानामनुध्यानाय चासक्ते किमिदं शुक्रो वेदे देवदेवदेवेभ्यां तपतोघमाया देते परमदारुणं श्रीभगवानुवाच वेद्धेरं योगपुत्रस्याभ्यामवस्थं प्रदर्शितं दैवासो वेदसंहारं प्राणवादोऽवस्थिते न ह्यस्यान्यमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवर्षणं जिह्यस्त्रतेजविनद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा सूदौवाच श्रुत्वा बहुधा प्रौतम्भागुरं परवीरः स्पृष्ट्वावस्थं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्तते समत्यान्योन्योस्ते यथेशसंहृदे आविर्तरिवसीखं च भवदारे एकमन्युदे दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु दयोस्ति लोकान् प्रदहन् महदे दह्यमाना प्रजा सर्वा समर्थकमामं सदा प्रजोपक्रमालक्ष्या लोकविग्रहं चदं मदं च वासुदेवस्य संहारार्जुनोदयं तदा आसाद्य दर्शादान्यगुरुमे सुतं भवन्तामृतं राष्ट्रपशं दशयायुधा शिबिरानिषेधकं नावद्वारिपम्बरात् पहार्दनं प्रविदो भगवानं विरीक्षणा मयं वार्तार्हसित्रादं ब्रह्मनिर्गुणमन्दिः योगसावनागसपुत्रोक्तान् विधेयनिशिबालकान् नर्तं प्रवर्तमन्नतं सुप्तं बालं श्रियं जलं प्रबन्धं मृतं वीरं नैवं हन्ति धर्मविदे स्वप्राणान्यपरप्राणे प्रभुष्णात्यग्रणखला तत्फलस्तस्य श्रेयो यदोषाद्यात्यधपुमान् प्रदेशुतं च भवता पाञ्चाले शृणुतो मम आहिरिष्ये शिरसस्य यस्ते मणिपुत्रः तदसो वद्यनां बालादरायाल्पबन्धुः भर्तुस्य प्रियं वीरकृपान् कुर्वांसुना एवं परीक्षिताधर्मं पार्थ कृष्णेन चोदिता नैच्छन्यं गुरुसुतं यद्यप्यात्मनं भवा महान् अधोऽपेत्य शोचनं गोविन्दप्रियसार्थे न्यवेर्यर्थं प्रियाये शोचन्या आत्मजान्मदान् तथाहं पशुत्पाशवन्तमवाङ्मुखं कर्मजुगुप्तिनेन निरीक्ष कृष्णावृतं गुरोसुतं तामस्वभावा कृपया नाम च गुरुवायूरप्पा उवाच चासन्त्यस्य भद्रानेनं ते मुच्चिदामेष ब्राह्मणो नितिरं गुरुः सरस्य धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमास्त्रभ्यामस्तौदा शिक्षितो यदग्रहात् स एषो गाञ्जोणं जारूपेण वर्तते तस्याल्पनोऽर्थं पत्न्यास्ते नानुगाद्वीरसुभ्रवे तद्धर्मन्यमहाभागा भवद्भिर्गौरवङ्कुरं व्रजिनं नार्हति प्राप्तं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्ण च मारुदीरस्य जनने गौतमे परिदेवदायाहं मृगसार्तारुदिम्य शुभीमो यै कोपिलं नपुकुलं जातिनीराजिदात्मने तत्कुलं मृगत्याशो सान्वितं शुजार्पितं सुदवाच धर्म्यं न्याय्यं च गृणं निर्वेगं समं महल्
राजा धर्मसो राज्ञा प्रत्यनन्दगतो द्विजानवलसदेवश्चायुधानोदनजया भगवान् देवीत्रो एतन्ये च याश्च योषितां तत्राहमृष्टोपेमस्तस्य चयान्मधस्पदां न वर्तोर्नाल्पनश्चार्थे यो हंसुक्तान् शिशूर्बलां निशम्यमेमनिधनं देवद्याश्च चतुर्भ्या आलोक्यमिदनं चक्रियमाः हरनिवासी कृष्णोवाच ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्य आददायैव धारणा नैवो वयं नादं परिवाह्य अनुशासनम् गुरुप्रदेशो सत्यं यत् संवेदा प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य वाञ्छाया मह्यमेव च आसुरवाच अर्जुन स साज्ञया हरेर्हतमदासिनां विहारमूर्धन्यं दिलस्य सहमूर्धजं विमुच्य रचनाबद्धं बालहत्याः प्रभं देशामिनाहिनं शिरान्द्रयावेद ववनं तृणादानं स्थानादिर्यापनं तदा येषे ब्रह्मबन्धूनां मधो नान्योऽस्ति देहिका पुत्रशोकाद्रासवे पाण्डवासं कृष्णया स्वानां पुराणं निर्गत्यं चक्रोर्निर्घमादिकं श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नमस्ते द्रौपदीभ्यो नाम सप्तमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरिर्वायुर्पादाष्टमोऽध्याय सूरौवाच आदते संवरेदानां स्वानामधिवंसदां दातुं च कृष्णागङ्गायां प्रस्थिते युश्रिया तेऽन्योदरं दुर्वे विलप्य च प्रशम्भुना आपुदा हरिपादाब्जय रजपोदसरिजले तत्रासीनं गुरुपतिं कृष्णाष्टं सानिजं गान्धारीं पुत्रशोभार्ता प्रदा गान्धारीं पुत्रशोभार्तां प्रदां कृष्णां च माधवा सान्देहमासमैकैर्हरबन्धूंशुजार्पितान् गोदेषुकालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रो सुप्रातिङ्गितवैर्हरदं घातयित्वा सतो राज्ञः कलस्पर्शक्षरायुषा यागयित्वा अश्वमेधेस्तं त्रिविरक्तमल्पयेतं यशपानं दिक्षोधमन्योरिवादनोद आमन्त्रपाण्डुपुत्रां च शैलयोक्तवृतमुदा द्वैवायनाथभिर्विप्रये पूज्यदेवी पूज्यता गच्छप्रथमदे ब्रह्मद्वारकां दुर्मार्चिता उभये वे विधावन्ति उत्तरां भयविह्वलाम् तरोवाच पाहिवाहमहायोगिं देवदेवतिकल्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्रमर्त्य परस्परम् अभिद्रवतिमामीशासनस्तप्ताय सोऽल्पोकामं दहुमां नाथ मामे गर्भो निवात्यतां गुरुवायुर्वासुदौवाच उपदारिपचित्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः पाण्डवमिदं कर्तुं यौनेरस्तमुद्यतः तर्हि वार्तं निःश्रेष्ठपाण्डवामन्दसायकान् काल्पिनोऽभिमान् दीप्तानालक्ष्यास्त्रान्युपादयम् व्यसनं वीक्षत तेषामनन्युषयाल्पिनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां ददाद्विभो अन्तश्च सर्वोदनमल्पः योगेश्वरो हे यशुनायावनोर्गर्भमैराट्या कृतन्तवे यद्यप्यस्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं जापतिक्रें वैष्णवं तेजासाद्यासंक्षाप्यविरोधः मामं स्थाह्यदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमेत्युदे येदं मायादेव्यासत्यवधिहन्ति च ब्रह्मदेवोपदेमुक्तैराज अजित् अल्पदेश कृष्णया प्रयाणमल्पं कृष्णदमाहं दासरीये पुण्यवाच नमस्ये पुरुषं दाज्ञमेश्वरं प्रकृते ब्रह्मलक्ष्यं सर्वोपदानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजयगाच्छन्नमत्यादोक्तव्ययं न लक्ष्यसे मूर्धशान्तो न निद्रवयः तदा परमहंसनामुनिनो लाल्पनां भक्तियोगदानार्थं पश्ये महिस्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गुरुवायुरप्पा कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमाल्ये नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाग्रे धारिणीये जगलेन दैव्येकं चैरुद्धाधीरं शिलाक्रीडाविमोदिताहं च सहात्मजायुभोदैवनादेन भूर्भिमग्नादे विशालमहात्मे पुरुषादारधनाद सत्सभाया नमनमासगच्छदां प्रेमदेनेकमहारथास्त्रदो न्यौन्यस्तमस्तश्चास्म हरेभिरीक्षितायुवायपा विपदसंतु न शक्षुलत्र जगद्गुरो भगवतो दर्शनं यस्यादापुनर्भव दर्शनं जन्मेश्वरेषु दर्शयिते रमणमदपुमान् नैवार्हत्याभिधानं भये त्वामगिन्द्रगोचरं नमोऽगिन्द्रमित्तान्यवर्तमवत्यात्मनामाय शान्ताये विल्लपते नमः अन्यत्वं कालपेशानामनादेदरं विभुं स्ममं जलं तं समत्राभूतानां जन्मदकले न वेदकश्चित्पकुलं श्रीकीर्तं तवेहमानस्य मां विडम्बनं न यस्य कश्चिदेतोऽस्ति कलिद्वेष्यस्तेऽस्मिन् विषमामदे प्रदां जन्म कर्म च विश्वात्मन् न यस्य आगत्राल्पनादिकं ऋषिषु यादस्वोदत्यन्तविडम्बनं गोप्यादने त्रिकृताविषितामतावल्यादेरशाश्वलिलाञ्जनसंभ्रमाक्षं भक्त्रमेयमयभावनयास्तिदस्य समां विमोहेदिभिर्विद्विभेदे केचिदाहुलजं जातपुण्यश्लोकस्य कीर्तयेतो प्रयस्य अन्वायेवयस्य वदन्तरम् अवदेवस्मेवस्य देवक्यां व्याधिरोऽप्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदृशां भारावदनायान्ये भुवनाविभूतदोषितं व्याभूरिपारेण जातोऽख्यात्मभुवार्थिताः भवेस्मिन् दृश्यमानानां विद्याकामकर्मवीक्षणस्मरणार्हाणे करिष्यन्निकेतनः चिन्नन्ति गायन्ति ग्रन्थिवीक्षणस्मरन्ति नन्दन्ति वैहितं जनाः तैव पश्यन्त्यधिरेण रावणं भवप्रवाहो ब्रह्मं वदां
अप्यत्यस्तं सुदेहित प्रभो ध्यासशिष्यसुरोमि देविना येषां न जान्यद्भावदपदं विजातपरायणं व्यासुयोजितं हसाम् केवलं नाम रूपाभ्यां निर्देशा पाण्डवा भवतो दर्शनमेरे श्रीकाणाविवेशितो नयंशो विश्यते तत्राधेदानीं विराधरा तत्पदेन विलाभादे सुरक्षण विलक्षिते इमे जन्मदा श्रद्धा सुरौषधवीर्धावनात्रिनन्दी दुर्गन्धो हृजते ह्येधन्धेर वीक्षिते अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्तये सुखेषु मे स्नेहवासनं मञ्चितीर्णं पाण्डुषो निष्ठिंशो त्वयिमेन निविषयामधिर्मधुरे सकलेति कुञ्जोरदद्धा मुखमुदुन्दरे श्रीकृष्ण कृष्णसखा वृष्णिवृषभावनेत्रोग्राजन्यवंशधनानववर्गवीर्या गोविन्द गोद्युजसुरार्तिहरावतार योगेश्वर अखिलगुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वर अखिलगुरो भगवन् नमस्ते गुरुवायूरप्पासुरवाद प्रथयेदं गणपते पद्मदागिलोदयामन्दन्यहासुरयुण्डो मोहिन्यमाया तां पार्वत्वामन्या प्रविश्य विदसावयं श्रेष्ठ सुब्रह्मण्यास्यं ब्रह्माराज्ञानिवायदा व्यासादेवीश्रेहान्ये कृष्णनाथपुरकरुणा प्रबोधितो विधिहासेर्नौद्यतशुजात्पिदा आराध्या धर्मस्नान् सिद्धें चूडाम्बदं प्राकृतेनात्मना विप्रास्नेहमोहवशङ्गदा अहो मे पशदाज्ञानं हृदिरोडं दुरात्मना पारिकस्य विदेहस्य भाष्यो मे क्षौहिणी हृदा बालद्विज सोरन्मित्रः विरभ्रातृगुरुद्रोहां नमेस्यान्निरेणोषो ह्यभिवर्षाविदाविदे नैनोराज्ञः प्रजाभर्तोर्धर्मयुक्ते वधोद्विषां इमे नदबोधाय वर्तते शासनमजा श्रीणं मत्खरबन्धूनां देहो योत्सा विहोद्धिरा कर्मभिगृहमिदीयेर्नाहं कल्पोऽपि गोहिरं रावङ्गेन वन्दां भस्त्रेवासुराकृतं भक्भूदत्यां तदैवैकां कुन्दयज्ञेर्माष्टुमर्हति श्रीकृष्णाय नमः श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे वाल्मीकिं संहितायां प्रदोस्कन्धे विजयस्तुति युधिष्ठिरानुरागो नाम अष्टमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द हरि गुरुवायूरप्पा नवमोऽध्याय सूनोवाच गिरिवेदप्रजाद्रोहा सर्वधर्मविषया तदोनिशनं प्राग्राज्यत्वदेवव्रतोदय तदा ते भ्रातर सर्वे सदस्यै स्वनभूषिते अन्वेच्छन्ते व्यासरोग्यादिस्तदा भगवान् विप्रशेरेण सदनदेवा सदैर्वेरवजनात्रेयो मुख्यगे दृष्ट्वा निपतितं भूमये दिवश्चिरमिवामरं नेमपन्थादेशं सानुदासदक्षिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सन्मा राजर्षयश्च तत्रास दृष्टुं बलमुक्तवान् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् पादरायण बृहदश्वो बलद्वादश शिशोरेणुकासुरा वसिष्ठ इन्द्रप्रमद स्त्रीलोकसुन्दरोसिता कक्षिवान्योदमोत्तिष्ठ कौशिकोत्तसुदर्शनः अन्ये तुमयो ब्रह्मन् ब्रह्मराधादयो मला शिशिर्वेरारिपुं कशिकाङ्कृसादया तान् समेतान् महाभागान् पूजयामासर्मज्योतिर्काले भारते कृष्णं च प्रभावज्ञः आसीनन्दिग्रीश्वरं हृदयपूजयामास माययोवर्धविग्रहं विवायपा पाण्डुपुत्रान् वासेनान् ऋषयप्रेमसङ्ग्राह्यादष्टानुरागास्ते रतिभूतेन दक्षुषा अववष्टमहोज्ञायं यद्युयं धर्माद्रा जीवितं नार्हकेष्टं विक्कधर्माच्युतास्मया संस्थिते निरधे पाण्डवोग्रा बालप्रजादो विष्णुकृते ब्रह्मजय च प्राप्तादो नदीर्मोः सर्वं कारकतमन्येव वरां चेदप्रियं समारोहे लोको वायुर्विघनावरे यत्तधर्मस्तो राजा विधापाणिक्तोद्रा कृष्णस्य गान्धिवं च वक्तुरे कृष्णस्तदोपदे नैष्यस्य कलिर्यः जन्मवान् देवविदेशितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुख्यं दिवयोभिः तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्थलदर्शपा तस्यान्वितो नाधानाथमाहि प्रजाप्रभो हेष वै भगवान् स तदाद्यो नारायणं भगवान् महामोहन्मायायोगं गूढश्चर्य विष्णुषो अस्यानुभावं भगवान् वेदमुख्यतमं शिवा देवर्षिर्नारदसंसार भगवान् किमिलो नृपा यं मन्यसे महोदयं प्रियं मित्रं सुरोत्तमम् अग्रवसं बन्धुतं सौदाधसारथिं सर्वात्मनः समशो ह्यद्वयस्य अनहकृते तद्गमनिवेशं निर्वध्यस्य न कुर्यते तदा प्रेकान्तवक्तेषु वच्य भोगानुगम्भिरं यन्मे सोंस्ते ददासाक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेशमनो यस्मिन् बाधा यन्नामकीर्तयन् दिगङ्गलेवरं योगे मुच्यते कामधर्मभिः सदैव देवो भगवान् परीक्षतां कलेवरं व्यावजनं विनोम्यहं प्रसन्नः सार्वलोचनोल्लसन्मुखाभूतो ध्यानपदश्च दोर्भुजः सुदौवाच युधिष्ठिरस्तदा कन्याशयानं धर्मन्दिरे अवदत्पीतान् धर्मान् श्रीणां च नृशुम्भदां पुरुषस्वभावयुक्तान् यथा वर्णं यथा श्रमं वैरागिरागौपादिभ्यां नारो वैलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगिनः धर्मार्थकामोक्षांशासरोपायान् यथाम्ने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वे धर्मं प्रवदस्तस्याकालप्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्द्रप्रत्योर्माद्यदस्तोत्तरायण तदोपसंहृत्तिगिरसस्नेयर्विमुक्तसङ्गमनादिपुरुषे कृष्णे रसल्पितपडे चतुर्भुजे प्रस्थिते मेदे दैलट्टिधारिदे विशुद्धया धारणया हरा
शुभदायुधविदा निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावदिन्यं व्यसत्यनार्तनं गुरुवायूरप्पा श्री भीष्म उवाच इति मदिरुपकल्पिता कृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते कुलिर्विहर्तुं प्रैर्वियुष्यद्भवप्रवाह त्रिभुवनगमनन्तमालवर्णं विविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाट्यं विदेशगे इतिरस्तु मेन पद्याम् युधे दुरगरजो विदोम विश्वकलवरुदसमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितचरे विद्यमानस्तु जुविलसल्कवदेस्तु कृष्णात्मा समधिसङ्गजो निशम्यमध्ये निजवरयोर्वरयोरन्विष्यास्तिवरिपरसैनिकायुरक्षणाहृमधिपार्थसरे निधिर्ममास्तु व्यवहितप्रणाङ्गं निरीक्ष्य सुजन्मदाभिमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणयदि परमस्य रस्य मेस्तु स्वनिगममहायवत्प्रीत्यामृतमधिकर्तुमवप्रदो न दस्ता ददरदर्णोऽभ्याचरद्गुरुहरिवहं दुनिभं गदोत्तरीया गुरुवायूरप्पा शिरविशिखहरो विशीर्णदं शक्तजपरिकृदानदायिनो मे प्रसभामिससारमत्पदार्थं सोमधु मे भगवान् विधिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्बात्तदोत्रे ददहरिस्मिनिदक्षिणीये भगवतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्षहदा ददासरूपम् ललितगतिविलासमद्गुहासपुणे निरीक्षणकल्पितोरुमाना कृतानि कृतवत्यौन्मदन्धा प्रगतिमगन्तिलयस्य लोभवद्वा मुनिगणनुपद्यसङ्कुलेन्दस्सदसेयुधिष्ठिरराधसूय एषा अर्हणमुपवेदयीक्षणीयो मम ऋषिकोदर एषा विराल्मा तमिममहवजं शरीरभाजां हृदि हृदि तिष्ठितात्मकल्पिताना प्रतिदेशमिव नैकदाट्टमेकं समधिगतोऽस्मि विदोधभेदमोहायुरप्पा सुत उवाच कृष्ण एवं प्रकृतिमनोभागदृष्टिवर्तिमयात्मन्यात्मानमावेश्य स्वदश्वासोमार्वदे सम्पद्यमानमाज्ञाया विष्णुं ब्रह्मनिष्कले सर्वे बभूस्ते दोष्णे मयांसि वदनते तत्र दुर्देवनेदोर्गमा देवमानोवादिता शशं सुसारोराज्ञां काल्पेदपुष्पवृष्ट्या तस्य शरणादिने संभेदस्य वर्मा विष्टकारे त्वां मुहूर्तं दुःखितो भवत् तुष्टोर्मयो हर्षा कृष्णं तद्मुख्यनामवे तदस्ते कृष्णया स्वश्रमान् प्रयुक्नः ततो दिष्टो गत्वा सकृष्णो विदाहयं निरं त्वद्वयमसगान्धानीं तपस्विने पित्राजान्मुदौराजा वासुदेवानुमोदराजकारराज्यं धर्मेणामहं विभो श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रवर्तन्ते युधिष्ठिरराज्यफलमो नाम नवमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द हरिद्वारपाद दशमोऽध्याय सौनकवाच हत्वा सुविद्धस्मृतादायिनो दिष्टो धर्मब्राह्मरिष्टादाये प्रतिरुद्धमोदनकरं प्रवर्तन् किमकाशीत्तदा सूत उवाच वंशगुरोर्वंशद्वाग्निनर्भुतं संयोहयित्वा भावानो हरे निवेशयित्वा निराजीशो दिष्टिरं प्रीतमना बभूवः निशम्य विष्णोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविदोदविभ्रम शशासकामिन्द्रैवादिदाश्रय परिद्युवान्तामिगानुवर्तिदा कामं वर्षवर्तिन्य सर्वकामदुघामहेसि शिशुस्मृता भजाङ्गावपयसोदस्वधीर्मुदा नद्य समुद्राग्र्य सवनस्पतिविरुद्धा प्रत्योषये सर्वा काममन्योटोदस्य भये नादयो व्याधे प्रसादे बोधात्महेर्वाजालशत्राव भवन्त्यदुनां राजनिगृहीते उषित्वा हास्यमरेमासान् निर्विलानिहरे सुतां तुक्षोकाय सुसूश्च प्रेगाम्यया आमन्त्रिताप्तिनज्ञानपरिशुद्ध्याभिवाद्यदम् आरोहतं गायश्चिल्परिशुद्धोऽभिवादिना सुमित्राद्रौपदीविराडमनिया ददा गान्धारे दशराष्ट्रचायुर्षुर्गोमोऽसि गदुमो भृगोदरश्च धौम्यश्चास्योमस्य सुतादयान्नसेहिरेमुख्यन्दो जगं शर्मिदमिना सज्जन्मुक्तदुसङ्गोहात्मशरीर्धा यजमानमिशो यस्य सगदागन्धरोदनं तस्मिन् यस्तर्यपार्था सहेरन्विरहङ्गरं दर्शनस्पर्शसल्लाभयशना सर्वोजने सर्वे निषैरके स्तमनुद्रदे सा पीठकस्नेहसम्बन्धा जेलुस्तत्रात्रः निरुधन् बाष्पलिङ्ग निरुद्धन्नुग्लाद्बाष्पमकन्या देवगेस्ते निर्यात्यगान्नाग निर्यात्यगारान्नोभद्रं श्रीस्यात्मगवस्त्रियां मदङ्गशङ्खवीर्यश्चावीणावणो गोङ्घाग्निर्यानगण्डाद्यानेतुद्दुद्वेस्तदा प्रासादशिखरारूढा पुरिनार्योनिरीक्षया पुरुषकुस्मे कृष्णं प्रेम वीडास्मि दक्षिणां सिरामुक्तं जिग्रहां तादमयभूषणं जतनन्दं रागेशप्रियप्रियतमस्यः उक्तवस्तादिशिवा जने ब्रह्मान्ते विगेयमाणतिमे दे मधुपदिपदे अच्युयन्दार्शसत्यासत्रविलेरिदा अनरूपानुरूपाश्च निर्गुणसुगुणात्मना अन्योन्यमासी सङ्कल्पो उत्तमश्लोकजे सां कलुरेन्द्रपुरस्त्रीणां च पशुमनोहर
समैग्रायं पुरातनो एकासीदविशेषात्मने अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मने ईश्वरेन्वीरदात्मन्यस्य सुप्तशक्तिषो स एव मूयो निर्वीर्यरोजरान् सुजीवमायां प्रकृतिं स्पृष्टते अनामरूपात्मने उपनामिने विदत्समानोऽनुससारशास्त्रकले गृहायप्पा स वा अयं यत्परमक्रजोयो जिरेन्द्रियानित्यपादरेषणा पश्चिमदिवक्तिर्गलितामलात्मना अन्वेषन्तुं परिमाष्टुमर्हरे स वा अयं शक्यनुगीतचक्रो वेदेषु गुष्ठेषु विद्यवादिवेद्येगोयशो येगयशो यदात्मलीलयासुजत्यमत्यत्येन प्रसञ्जते विराहिरन्मेण मोदियोन्पादिवन्द्यततेष हि सत्त्वदगिरा दतेवं सत्कृतं दयान्यशो भवायरूपाणि जगति युगे युगे अहो अलम संक्रमं यदोबलम अहो अलम पुण्यतमं मधोर्मणं यदेशं सा वृषभस्य पदे सुजन्मना आचन्द्रमणेन चन्दति अहो बलसूर्यशस्तिरस्करे कुशस्त्रे पुण्यशस्करे वा पश्यन्ति नित्यं निरं गृहीतं स्मितावलोकं सुतिं स्मयत् प्रजां नूनं प्रदस्नानहुदादिनेश्वरसमर्चितो ह्यस्य गृहीतवान् पिबन्ध्यासङ्कदनामृतं मुहुर्मुदस्ते अप्सं मुहुर्वेदाशया या वीरशुल्केन साक्षेन्द्रे प्रमद्यते प्रमदान् हि विष्णा प्रद्युम्नसम्बम्बसुतायोरायाश्चाहदाभवमदे सहस्रशा यदा परंस्थितोमास्तवेस्लं निरस्य शौचं प्रसादु कुर्वते चासां बृहत्पुष्करलोचनपदे नजात्ववैत्याहृदयेऽर्हतिस्पृशन् एवं विदा विदन्तीनां त्रिनपुरियोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन एव भरे अजातशत्रुप्रदानां पूर्वेत्तारदृशा परिपेशङ्गिरस्नेहा पारिन्द्रजविरङ्गिने अगरुडाङ्गौरे चौरे कल्पान्यहाविदान् संनिवर्त्यग्रं सिद्धान् प्रयासुरिप्रियै गुडाण्डमञ्जालान् शूरसेनान् सयामनान् कर्मावर्तं गुरुक्षेत्रमध्यान् धारसुरानधा मरुधन्यमृत्युम्या सवीरा वीरयोपरान् अनकान् भार्गवोमागान् शान्तवाहोमलाग्निभो तत्र हरिप्रतिद्यरागणा सायं वैर्यशं प्रचार्यविष्टो ब्राह्मणस्तदा श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वामंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषिकवाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि द्वारका കുറച്ച് പറഞ്ഞോളൂ രാത്രി വായിക്കാം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ദ്വാപരയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിന് അതും കൃതം ക്ലേദാ ദ്വാപരം കലി കൃതം ക്ലേദാ ദ്വാപരം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ദ്വാപരയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ കലാവതാരമായിട്ടാണ് വേദവ്യാസന്റെ അവതാരം. വേദവ്യാസന്റെ അവതാരം വാസ്തവം കൃഷ്ണനായിട്ടാണ്. സ്ത്രീകൾ ജനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവായനായി പരാശര മഹർഷിക്ക് സത്യവയലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് പരാശരാദ്യോഗി വാസവ്യാം കലയാഹരി. ഭഗവാന്റെ അവതാരം കലാവതാരമാണ്. ചിന്തിച്ചു തന്റെ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടി ചിന്തിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണദ്വൈവായൻ ചിന്തിച്ചു. അപ്പോൾ തൻ്റെ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചാൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കരയ്ക്ക് കയറ്റാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലായി. ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കരയ്ക്ക് കയറ്റാൻ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ അനവധി കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അതും യുഗം കഴിയുന്നതോറും ഭൗതികാനാം ശക്തിഹ്രാസം അശ്രദ്ധാനം ദുർമേധാൻ പ്രസിദ്ധായുഷ ദുർഭഗാംശജനാൻ വീക്ഷ. ഞാൻ കണ്ടു ഈ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ആയുസ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാര്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാര്, ഭാഗ്യം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാര്, ഇവരൊക്കെ കരകയറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ചിന്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായത് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാണ് ശ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ തന്നെ. തൻ്റെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ സ്വധർമ്മം എന്താണ്? അമ്മയുടെ ജോലിയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ജോലി തോണിയും കയറ്റി ഇക്കരയെന്നും അക്കരയ്ക്ക് ആൾക്കാരാക്കാണ്. ഇതെന്നെ ഏറ്റെടുത്തുന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ പുഴ കടത്തിയാൽ പോരാ. ഈ സംസാരമാകുന്ന സാഗരത്തൊന്നും ശ്രീകൃഷ്ണപാദമാകുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ദിവ്യമായ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ മാർഗമാണ്. സർവവർണ്ണ ആശ്രമാണം എല്ലാ വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ ആശ്രമത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും ഒരുപോലെ നന്മ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്
ഒന്നായി നടക്കുന്ന വേദത്തെ നാലാക്കി തീർത്തു. ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തവരെ ശിഷ്യ പ്രശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വേദം വളർന്ന് വേദം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് എല്ലാവരും ഭഗവാനെത്തുന്ന കണ്ടെത്തിയത്. പക്ഷെ ആ വേദം എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ മാർഗമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ ശൂദ്ര തുജബന്ധൂനാം ത്രയീണ ശ്രുതിഗോചരാണാം ചെറുത് കേൾക്കാനും കൂടി പറ്റിയ മന്ത്രം. എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ അല്ല വേദം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ വേദത്തെ തന്നെ കഥാരൂപത്തിൽ പുരാണങ്ങളായി നിർമ്മിച്ചു. എന്നിട്ടും സമാധാനം കിട്ടാതെ പഞ്ചമവേദമാവുന്ന മഹാഭാരതം പോലും നിർമ്മിച്ചു വേദവ്യാസം. മഹാഭാരതം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ അതിന് പറയാതെ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതിന് പെടാത്ത വിഷയമൊന്നുമില്ല. എല്ലാ വിഷയവും മഹാഭാരതം പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം വാസ്തവം കൂടുതൽ വിഷമാവാൻ ചെയ്തത്. എവിടെയാണെങ്കിൽ ബദരിയാശ്രമത്തിലാണ്, തൻ്റെ വ്യാസഗുഹയിലാണ്. അതും അവിടെ കൊടുങ്കാണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും വാസ്തവം ഒരു സുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിഷ്ഠയില്ലാതെയുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്തിട്ടും ലോകനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്തിട്ടും തനിക്ക് പോലും സമാധാനം കിട്ടിയില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സംശയം ഇങ്ങനെയുണ്ട് വ്യാസൻ. പരമഹംസന്മാർക്ക് പ്രിയത്തെ കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ പറയായിയാണോ, ഭാഗവതം പറയായിയാണോ തൻ്റെ വിഷമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടേക്കാണ് ശ്രീനാഥ മഹർഷി വന്നു. നാരദ മഹർഷിയെ വേണ്ടപോലെ പൂജിച്ചു. നാരദ മഹർഷി അടുത്താണ് ഇരുന്നാണ്. ദേവഋഷി പ്രാഹ വിപ്രഋഷിയും വീണാപാണി സ്മയന്നിവാണ്. അടുത്തവിടുന്ന് വീണാപാണി സ്മയന്നിവാണ്. ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുന്നിൽ പോയിട്ട് കരയാൻ പാടില്ല, ചിരിച്ചു കൊടുക്കാറ്, സന്തോഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ചോദിച്ചു വേദവ്യാസനോട് എന്താ വിഷമം ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഒന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട ആളില്ല, എന്താണ് ഈ വിഷമമുണ്ട്, എവിടെയാണ് ഈ വിഷമം ബാധിച്ചത്, അതും ആ ശരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ. ദുഃഖം ശരീരത്തിനാണോ ആത്മാവിനാണോ മനസ്സിനാണോ, എവിടെയാ ദുഃഖം ചോദിച്ചു ശ്രീനാഥ മഹർഷി. വ്യാസൻ പറഞ്ഞു അതാണ് എനിക്ക് അറിയാത്തത്. വിഷമം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ, എവിടെയാണ് വിഷമം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അങ്ങക്കെല്ലാം അറിയാം, അങ്ങ് അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ വിഷമത്തിനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ്? തന്മൂലമഭ്യക്തമഗാധബോധം വൃക്ഷാമഹേ ആത്മഭാവാത്മഭൂതം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് വേണ്ട മാർഗത്തെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ദുഃഖം എവിടുണ്ടായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ദുഃഖം തീരാൻ ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതും എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ ദുഃഖം എവിടെ വന്നു, അതില്ലാണ്ടാവാൻ ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു. നാഗമഹർഷി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ല. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയല്ല, പറയേണ്ടത് എന്താണോ അതല്ലേ പറയേണ്ടത്. അങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് ശ്രീവാസുദേവന്റെ മഹിമ വർണ്ണിച്ചത് പോരാ. വർണ്ണിച്ചില്ലാന്നല്ല, വർണ്ണിച്ചത് പോരാ, അത് വർണ്ണിക്കും. അതാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ മഹിമ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ വർണ്ണിക്കാത്ത വാക്കൊക്കെ വാസ്തവം നല്ല വാക്കാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മഹിമ അതിലില്ലെങ്കിൽ നയത്വചിത്രപദം ഹരേറിയശോയൽപവിത്രം പ്രകൃതീതകരിഹിതിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥം ശക്തിമാനസ. അത് വാസ്തവം വായുതീർത്ഥം പോലെ ആവുകയുള്ളതാണ്. മഴ പെയ്താല് കുഴിയിലൊക്കെ വെള്ളം, ഈ കുഴിയിലെ വെള്ളത്തിൽ പോയി ആരെയും കുടിക്കാറുണ്ടോ? ഇതുപോലെ ആ വാസ്തവം അന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വിഷയമാക്കി അത് മാറ്റുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ പറയൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ പറയുമ്പം തദ്വാദ്വിസർഗോ ജനനാഥ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യവീനാവാനി അനന്തസ്യ സംഗീതാനി യശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃഹന്തി സാധവാ. ഭഗവാൻ മഹിമയെ പറയുമ്പം നീ കുറച്ചൊക്കെ പോരായി വന്നാലും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രതിശ്ലോകം അബദ്ധവത്യമിന
സ്വതപ്രതി അബദ്ധമാണെങ്കിലും സജ്ജനങ്ങൾ ഈ അബദ്ധമല്ല കാരണം സജ്ജനങ്ങൾ നന്മയെ കാണുകയോ അങ്ങനെ അവരെ ചുണ്ണന്തി ജായന്തി ജനങ്ങളത് കേൾക്കും പാടും അനുമോദിക്കും അതിന് പാടും ഒരു ഗ്രന്ഥം അനുഭവിക്കും അതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അതും നൈഷ്കർമ്മ്യമാപ്യ അച്യുത ഭാവവർദ്ധിതം ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജ എത്രക്ക് വലിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ജ്ഞാനം ശോഭതേ ശോഭിക്കില്ല ഭഗവാൻ മഹിമയെ പറയൂ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച ആൾക്കാരെ അധപ്പതിച്ച കഥ ഉണ്ടോ വ്യാസ പറയുന്ന ഒരാൾ പോലും അധപ്പതിച്ച കഥയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ പറയൂ അതാണ് അത് സമാധിയിൽ കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് എഴുതുക അങ്ങനെ സ്വധർമ്മത്തെ വിട്ടുകൊണ്ടും ചെക്കുതാ സ്വധർമ്മം ചരണംബുജം ഹരേർഭജന്നപക്കൂത പദേ തപോ ഇതി ഏതെങ്കിലും ജീവൻ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അധപ്പത്തിലെങ്കട്ടോ ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി എന്ന് അങ്ങ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി പറയും അതും തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം തന്നെ തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തില് നാരദമഹർഷി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് തനിക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ശൂദ്രബാലനായിരുന്നു അഹം പുരാതീത ഭവേ ഭവം പുരേവാസ്യാസ്തു കസ്യാശ്ചന വേദവാദിനാം നിരൂപിതോ ഭാരതയേവ യോഗിനാം ശുശ്രൂഷണേ പ്രാവൃഷി നിർവിവീക്ഷതാം ഞാൻ ദാസീപുത്രനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ണിയായിരിക്കാണ് 5 വയസ്സ് പോലും പ്രായമാവാതെ കണ്ട് അമ്മയോടുകൂടി ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തില് കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴാണ് യഥാവശേല അവനയ്ക്ക് 4 സന്യാസിമാര് ചാതുർമാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്നും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് എന്നാൽ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ വിശുദ്ധചേതസസ്തധർമ്മ ഏവ ആത്മരുചി പ്രജായതേ എന്ന യോഗീശ്വരന്മാർ കാണികൾ രാവിലെ കുളിയും ദേവാലയവും കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട പുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാം അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാത്രം എടുത്ത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക അമ്മ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കൊണ്ട് കമത്തി വയ്ക്കുക ആശ്രമം അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കുക എന്നാൽ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്തു അവര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കഴിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കില്ല എങ്കിലും ഇവരാണെങ്കിൽ സജ്ജനങ്ങളാണെങ്കിലോ ദേവാലയം കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തത്രാന്വഹം കൃഷ്ണകഥാ പ്രദായതാം അനുഗ്രഹേണാശിണവം മനോഹര ഭഗവാന്റെ കഥകള് മനോഹരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകള് എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് സജ്ജനങ്ങള് പാടുക അപ്പൊ എനിക്കൊരു രസം തോന്നി അവരിക്കാൻ അവരാണെങ്കിൽ 4 പേര് ഒരാൾ പാടുക 3 പേര് കേൾക്കുക അങ്ങനെ അവര് മാറി മാറി പാടുന്നു എനിക്ക് കേൾക്കുകയുള്ളൂ ഇവര് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലകള് കേട്ടപ്പോൾ അത് താല്പര്യമുണ്ടായി കേൾക്കാൻ മോഹമുണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രാവൺ മാസകാലം വേഗം കഴിഞ്ഞു അവര് പോവാൻ പുറപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹിമ കേട്ടിട്ട് മതിയായില്ലാന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു സാധനത്തിലെ ഇത്രയും ദിവസം കേൾക്കാൻ പറ്റിയതേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചോളൂ പറഞ്ഞുള്ള ഭഗവാന്റെ കഥകളെ ചിന്തിച്ചോളൂ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കീർത്തിച്ചോളൂ അതുമല്ല ജനിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മന്ത്രത്തെ ഇവിടെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഭാഗവത സാരത്തെയാണ് ഇവിടെ യോഗീശ്വരന്മാരെ ഉണ്ണിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമസ്കങ്കേഷനായ ഉണ്ണിക്ക് ശ്രീഹരിയെ കാണാൻ 4 പേരും താല്പര്യായി മന്ത്രവും കിട്ടി രൂപവും കിട്ടി അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാനും സേവിക്കാനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ തടസ്സമായി മാറിയതാണ് സ്വന്തം മാതാവിനെയാണ് തടസ്സമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അതിയായ സ്നേഹമാണ് ഈ അതിയായ സ്നേഹം കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ
ഏകാത്മജാമേ ജനനി യോഷിൻമൂഢാചരീമയ്യാത്മജേരന്യഗതോ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധൻ. അമ്മയുടെ അതിയായ സ്നേഹം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ. അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലോ ഇതൊന്നും വാസ്തവം അറിയില്ല. യോഷി മൂഢാക്ഷ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല, മൂഢയാണ്. അമ്മയാണെങ്കിൽ യോഷിത്താണ്, ഇതൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അറിയാം. എനിക്ക് അതിയായ സ്നേഹം അമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയെന്നാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ നിൽക്കുന്നല്ലാതെ കണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ കണ്ട് കുടുങ്ങിയുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഭാഗവതൻ ചോദിച്ചു, ആർക്കാ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്? എല്ലാവരും ഈശ്വരന്റെ കളിപ്പാട്ടമാണ്. ഈശ്വരോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അമ്മ തടസ്സമായപ്പോഴാണ് ഈ തടസ്സത്തെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ അമ്മ പശുവിനെ കാക്കാൻ പോയി. ഒരു പാമ്പിനെ ചവിട്ടി, പാമ്പ് അമ്മയെ കടിച്ചു, അമ്മ മരിച്ചു. ഈ അമ്മ മറ്റ് വാസ്തവം ഇവന് പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹം മന്യമായ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. പിന്നെ ശ്രീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞ, സന്യാസിമാർ പറഞ്ഞ ഉണ്ണിയെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു വടക്കോട്ടെന്നാണ്. ഇത് പോയി വലിയൊരു ഘോരമായ കാട്ടിലെത്തിയ ഘോരം പ്രതിഭയാകാരം വ്യാളോരൂപരിവാലിരം പരിശ്രാന്തി ഘോരമായ കാണ്ടെടുത്തപ്പോഴാണ് ദാഹം വന്നു, ക്ഷീണം വന്നു. നദി കണ്ട ഇറങ്ങി കൊച്ചുമക്കളും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു, ഒന്ന് കുടിച്ചു. കുടിയും വെള്ളം കുടി വലിയ സമാധാനമായിട്ടാണ് ഒരാദർശത്തിന്റെ തലയിലമടിക്കുന്ന കന്യാഭിമാര് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുറപ്പെട്ടപ്പം മെല്ലെ മെല്ലെ ശ്രീഹരി എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നതാണ്. മെല്ലെ മെല്ലെ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. അതോടുകൂടി ഉണ്ടായ ഒരാനന്ദം, ഞാനത് മുങ്ങിപ്പോയിന്ന ആനന്ദ സംഭവവേദീന. പിന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മ ആദ്യ സമയം ഉണ്ടായ ഈ ആനന്ദം പിന്നെ പോയി. ഞാൻ വീണ്ടും ധ്യാനിക്കാൻ വന്നു. എന്തെങ്കിലും പിന്നെ കാണുന്നുണ്ടായില്ല. ഒരശരീരി കേട്ടു, കാണാൻ മോഹമുണ്ടോ എന്നാ എന്നെ സേവിച്ചോളൂ, കാണാൻ സാറുന്ന അശരീരിയും കേട്ടു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം മറന്ന് അശരീരിയും പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതക്രമം പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃപാണി സ്മരൻ ഗാം പര്യടം സ്പൃഹാകാരം പ്രതീക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സര. അശരീരി പറഞ്ഞ കാലത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് ഹതക്രമം നിത്യങ്ങനെ വിട്ട് ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നിത്യവിട്ട നാമം കീർത്തിക്കാൻ. അങ്ങനെ കീർത്തിച്ച് നാരദമഹർഷി പറയാണ്, ഈ ശരീരം വീണുപോയതുപോലും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു. മരണം പോലും ദുഃഖമായിരാണ് അറിഞ്ഞില്ല. ശരീരം വീണുപോയത് അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചു. നോക്കൂ, ഒരു വീണെന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്ന വീണാണ്. സദാസമയത്തും ഈ വീണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ കീർത്തിക്കണമെന്നാണ്. സദാസമയത്തും അതും വിളിച്ച നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആഹൂദൈവമേ ശീഘ്രം ദർശനം യാതി ചേതസി. നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഭഗവാൻ ചോദിക്കണം, ഏതാ ചോദിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ അനുഗ്രഹിച്ചാണ് പോയാൽ രാമനാമം ജപിച്ചാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ വരുന്നു, കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴലായിട്ടാണ്. സദാസമയത്തും നാമം ജപിക്കും തോറും നാമിയായ ശ്രീഹരിയെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അതുമല്ല, ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രീനാഥ മഹർഷിയാണ് ഭാഗവതം. ഏവം സംഭാഷ്യ ഭഗവാൻ നാരദോ വാസവീസുതം ആമന്ത്രവീണാം ഗണയന്തയോ യാദൃക്ഷികോ വിളി കൈ പിടിച്ച്
വേദവ്യാസനം പറഞ്ഞു, ഹേ വ്യാസ, ഇതുപോലെ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കും, ഭഗവാൻ സന്തോഷകരമായ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കൂ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും, ആ സന്തോഷിച്ചാൽ അതിന് നന്മണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കാൻ പാകത്തൊരു ഗ്രന്ഥം അങ്ങ് നിർമ്മിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സൂതൻ പോലും ശ്രീനാഥ മഹർഷിയെ വന്ദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് അധ്യക്ഷ വേറെ ഉണ്ടോ? അഹോ ദേവർഷ്യധന്യോയം യൽകീർത്തിം ശാന്തധന്വനാഗായൻ മാദ്യന്വിതം തന്ത്രിയാരമയത്യാതുരഞ്ജലൻ. ദുഃഖിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഇതാണ് പാടും. വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ആ ഗായൻ മാദ്യന്വിതം തന്റെ വീണയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ദുഃഖത്തെ തീർക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ്? വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് കൂടുതൽ കരയല്ല, അവിടെ പോയിട്ട് ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമെന്ന് രമയതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആനന്ദിപ്പിക്കണം. സുഖാകമത് തന്നെയാണ് ധന്യത. ഇനി ധന്യതാണ് ശിവസ്കന്ധം ഒക്കെ വരുന്നത്. ധന്യധന്യാന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം അവർക്ക് ഭൂരി പുണ്യാന്നൊക്കെ ആയി മാറും. ധന്യത പോയി ഇവരെ പോലെ പുണ്യം വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാന്ന് അവസ്ഥയ്ക്കല്ല. ശിവസ്കന്ധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംസവധത്തിന് പോലുള്ള രംഗത്തിലാണ് ഭഗവാനാണ് കണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഈ യുദ്ധം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന ആ യുദ്ധത്തിലെ ഇവരെ പരാക്രമം കാണുവന്റെയും മുസ്ലിന്റെയും പരാക്രമമാണ് കണ്ടോ. ഭഗവാനും അതെ, ഇവര് അവസ്ഥ എന്താണ് അറിയാൻ രാമകൃഷ്ണന്മാര് ഇടപെടാണ്. കഷ്ടേ കഷ്ടം, ഇത് കാണാൻ പാടില്ല, ഇത് അധർമ്മമാണ്, പോവുക ഇവിടുന്നാണ് എന്ന ഭാവത്തിൽ ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന വൃന്ദാവനവാസികളുടെ പുണ്യാണ് അവർ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അവർ ഒളിച്ചായാൽ വൈകുന്നേരമാവോളം ഭഗവാൻ മഹിമയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹിമ അവരാണ് പുണ്യങ്ങളെന്ന് ഭാഗവതം പറയുമ്പം ആ ധന്യതാണ് ഇവിടെ നാടുവാശിക്കാറ്. അതാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. കാണിക്കുന്ന പാവത്തിന്റെ അർത്ഥം നിർമ്മിക്കൂ വ്യാസായം പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യാസന്റെ മനസ്സെടുക്കും. സന്യാപ്രാസം എന്ന ആശ്രമം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു. ധ്യാനത്തോടുകൂടി അവശ്യം പൂർവം മായാശ്രയാം ഭഗവാനെയും കണ്ടു മായവേയും. മായ മാറാൻ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ട എന്ന ജ്ഞാനവും അവിടെ കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ ശ്രീശുഖബ്രഹ്മർഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാടാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാഗവതം പറയുന്നത് ശ്രീഹരിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ശ്രീശുഖനെ കൊണ്ട് ഭാഗവതം പാടുന്നത്. വേദവ്യാസ മഹർഷി സമാധിയിൽ കൂടിയിട്ട് ഇതിന്റെ മുമ്പുണ്ടാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥം മഹാഭാരതമാണ്. അതിന്റെ അവസാനമാണ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെത്. അതിന്റെ അവസാനം മഹാഭാരതത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. അതും ഭീമസേനന്റെ ഗത കൊണ്ട് അടിയേറ്റ ദുര്യോധന വീട് കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയായപ്പോഴാണ് അശ്വത്ഥാമാവിൽ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിഷമമായി തീർന്നു. അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഏതായാലും ദുര്യോധനൻ മരിക്കാണെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു, എന്നാൽ നന്നായിട്ട് മരിക്കണം എന്ന ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാഞ്ചാലി പുത്രന്മാരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. പറഞ്ഞു ദുര്യോധന മരിച്ചോട്ടു, ശത്രുക്കളൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ദുഷ്ടനായ ദുര്യോധനന് പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കർമ്മമാണ് തൻ്റെ ശേഷം ചെയ്യാൻ പോലാണ് നേതാക്കൾ ചെയ്തത്. തൻ്റെ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ വംശം പോലും നേതാക്കളെ ചെയ്തത് വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു ഈ പ്രവൃത്തിന്ന്. ദുഷ്ടനായ ദുര്യോധനന് പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കർമ്മമാണ്. ഇവിടെ പാഞ്ചാലി വിഷമിക്കുന്നു. പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഈ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരസ് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഇരുന്നിട്ട് വേണം കുട്ടികളുടെ ശേഷക്രിയ എന്ന ഭാവത്തിൽ അർജുനൻ പുറപ്പെട്ടു. അർജുനൻ്റെ ഒപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ തേര് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പോയി അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടത്തിലാ കൊണ്ടുവന്ന കഥാഹൃതം പശുവൽ പാശബദ്ധമവാമുഖം കർമ്മജു ഭുക്ഷിതേന നിരീക്ഷ്യ കൃഷ്ണാമൃതം ഗുരുസുതം വാമസ്വഭാവ കൃപയാ മധാമജ. തൻ്റെ കുട്ടികളെ ഒരിക്കൽ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പം അശ്വത്ഥാമാവിനെ കണ്ടപ്പം പാഞ്ചാലി അശ്വത്ഥാമാവിനെ നമസ്കരിക്കാറുണ്ട്. തൻ്റെ കുട്ടികളെ കൊന്നുള്ള ഘാതകിയെ നമസ്കരിക്കാനും പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുകൊണ്ടു. ബ്രാഹ്മണനാണ്,
വസിക്കാൻ അധികാരമില്ല, വിടണമെന്ന് ഉച്ചതാമേഷ ബ്രാഹ്മണന്റെ വധം നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല, അദ്ദേഹത്തെ വിടണം എന്ന്. കാരണം എന്താണ് ദുഃഖം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി മറ്റൊരു മാതാവ് ദുഃഖിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ഇദ്ദേഹത്തെയും കൂടി വധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും കൂടി കരയില്ലേ ചെയ്യുക, എനിക്ക് കുട്ടികളൊന്നും കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടോളൂ എന്ന് പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞപ്പോൾ ധർമ്മപുത്രനും അതിനെ ശിക്ഷിച്ചു. പാഞ്ചാലിയുടെ വാക്കിൽ ഞാൻ ധർമ്മം എന്ന ഭാവത്തില് ധർമ്മപുത്രനും അതോടെ യോജിച്ചു. നകുല സഹദേവസ്ഥ യുധാനോ ധനഞ്ജയ, നകുലും സഹദേവൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഭീമസേനൻ പറഞ്ഞു ശരിയായില്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന. ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞു ശരിയല്ല. അശ്വത്ഥമാവ് ആർക്ക് വേണ്ടിയായി ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധനന് വേണ്ടിയാണ്. ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന് പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കർമ്മമാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തെന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുക തന്നെയാണ്. വധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രേയസ്സാണ്. ഇനി ഈ ശരീരം കൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത കർമ്മം ചെയ്യില്ല, അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കണമെന്ന് ഭീമസേനൻ. വധിക്കണ്ട എന്ന് പാഞ്ചാലി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മബന്ധുർഹംഭവ്യ ആദതായി വധാരിഹണമയേവോഭയമാമനാഹം പരിപാഹ്യ അനുശാസൻ. എൻ്റെ വാക്ക് പാലിച്ചോളൂ പറഞ്ഞെന്നാണ്. ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവായാൽ പോലും വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിടണം. ആയുധം എടുത്ത് ആ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവിനെ വിട്ടോളൂ, അശ്വത്ഥാമാവിനെ ശിക്ഷിച്ചോളൂ. രണ്ടും ഭഗവാൻ എൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കണം. പ്രിയഞ്ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യ മഹ്യമേവ. ഭീമസേനൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, എൻ്റെ വാക്ക് പാലിച്ചോളൂ അർജുനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും വാക്കും സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ് ശരി എന്ന ഭാവത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനെ തേജോവധം ചെയ്തു. ശരീരവധമല്ല, തേജോവധം ചെയ്ത സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാക്കി. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അതും എവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദം കൊണ്ട് ശുദ്ധി വന്ന തീർത്ഥത്തിൽ പോയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ കൊണ്ട് ശേഷക്രിയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ്, സമാധാന ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവ് പാണ്ഡവന്മാരെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചു. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അർജുനൻ ഉപസംഹരിച്ചു. ഇനി ഈ വംശം വേണ്ട എന്ന ഭാവ ഉത്തരാഗർഭത്തിലേക്കാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കുന്നത്. ഉത്തരയാണെങ്കിൽ അർജുനന്റെ പുത്രൻ അഭിമന്യുവിന്റെ പത്നിയാണ് ഉത്തര. അന്ന് യുദ്ധക്കളത്തൊന്നും അഭിമന്യു മരിച്ചപ്പം സതീധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തര പുറപ്പെട്ടപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ കാരണം നീ ഒരു പത്നി മാത്രമല്ല, ആ ഗർഭത്തെ രക്ഷിച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഗർഭത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചത്. എന്തെന്നില്ലാത്ത ചൂടിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഉത്തരാദേവി ഭഗവാന്റെ പാദത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ച്. പാണ്ഡവന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ആശ്രയിച്ചത് പാഹി പാഹി മഹായോഗി ദേവദേവ ജഗൽപദേവന്യം ത്വദഭയം പശ്യേ. അഭയമായിട്ട് വേറെ ആരും കാണില്ല ഭഗവാനെ, അന്ന് മാത്രമേ അഭയമുള്ളൂ എന്ന ഭാവത്തില് ഞാൻ നശിച്ചോട്ടെ, എനിക്ക് യാതൊരു ആക്ഷയമില്ല. മാമേ ഗർഭോതി ബാധ്യതം, ഈ ഗർഭത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം, അതെന്നെ ധാരാളം നോട്ടം തന്നെ ധാരാളം. ഭഗവാൻ ചെറിയൊരു സ്വരൂപം സ്വീകരിച്ച് ഉത്തരാഗർഭത്തിക്കവിടെ പ്രവേശിച്ച് ആ ഗർഭത്തെ ഭഗവാൻ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക. സ്വതവേ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്, ഭഗവാൻ പറയാൻ എനിക്ക് എന്നൊന്നും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ സമയം, ഞാൻ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗുരുവായൂരിൽ കുളത്തിനും കൂടി പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക. ആരെയും കുളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണം, ഇവിടെ കാണിക്കണമെന്ന്. അന്ന് ഉത്തരാഗർഭത്തിൽ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഭഗവാൻ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുമോ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ ശോഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സത്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, പരീക്ഷത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ തലം ഞാൻ തിരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല.
നമുക്ക് ഒരു പരിചയം അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി എപ്പം ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തല തിരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്ന ആളാണ് ഗർഭശ്രീമാനാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. ഇവിടെ ആ ഉണ്ണിയെ അവിടെ രക്ഷിച്ചും കൊണ്ട് അവിടെ ഗർഭകാലം മുഴുവൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. കുന്തിദേവിയാണ് പറഞ്ഞു തന്റെ പൗത്രവധുവിനുള്ള സുഖമായ ഈ അവസ്ഥയെ കണ്ടപ്പോൾ കുന്തിദേവിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് ഭഗവാൻ നമസ്കരിക്കണം. ഈ സന്ദർഭം കണ്ടാൽ തോന്നാ കുന്തിക്ക് പറ്റാറുണ്ടാവില്ല. കുന്തിദേവി ഭഗവാന്റെ അച്ഛൻ പെങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അച്ഛൻ പെങ്ങളെ അങ്ങട്ടാ നമസ്കരിക്കാറ്. ഭീമേട്ടനെയും ഭജേട്ടനെയും നമസ്കരിക്കാം, അർജുനനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാ, മറ്റുള്ളവരെങ്കിലും നമസ്കരിച്ചു. നമ്മളെ സഹദേവന്മാർ ഇവിടെ കുന്തിദേവിയെ ഭഗവാൻ അങ്ങട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു, കൃഷ്ണ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിലേ കൃഷ്ണൻ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ നമസ്കരിക്കാന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമസ്കരിപ്പിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പലക കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷ്ണ ഒന്ന് പഠിക്കാം. എന്താ സംഭവമാണ്? അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പിടിച്ചവിടെത്തി ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് കുന്തിദേവി നമസ്കരിച്ചു. കൃഷ്ണൻ വാസ്തവം എന്റെ സഹോദരന്റെ പുത്രനൊന്നുമല്ല. നമസ്തേ പുരുഷം വാദ്യം ഈശ്വരം പ്രകൃതേ ബലം. പ്രകൃതിക്കും പരനായി ശോഭിക്കുന്ന ആളാ ഭഗവാൻ. ആദിപുരുഷനായ പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്കും ഭഗവാൻ വാസ്തവം ശരിയായ രൂപത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാന ഒരാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നോക്കാൻ രണ്ടല്ല അന്തർബഹിരവസ്ഥ പുറത്തും ശോഭിക്കുന്ന ആളാ ഭഗവാൻ. എന്താ തടസ്സം ചോദിച്ചാൽ മായാജവനികാച്ഛന്നം. മായ ഈ ഭഗവാൻ മായ പ്രയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഈ മായ കൊണ്ടാണ് അജ്ഞാനമാവുന്ന മായ പ്രയോഗിക്കുക. അതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരു നടനെ പോലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാണ്. വാസ്തവം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല. നാം ഒരാൾക്കും നാം കുന്തിദേവി പരമഹംസാനാം മുനീനാം അമരാത്മനാം ഭക്തിയോഗ വിധാനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമ സ്ത്രീയ. പരമഹംസന്മാരായ ശ്രീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം. ശ്രീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ പിന്നെ ഞാൻ വാസ്തു സ്ത്രീയായി എനിക്കെങ്ങനെയാ അറിയാൻ? എന്നാ നമസ്കരിക്കണ്ടേ? ഇനി അറിവ് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. എന്നാൽ മുഴുവൻ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാൻ നമസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാവത്തിൽ കുന്തിദേവി നമസ്കരിച്ച മന്ത്രമാണ് കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഈ മന്ത്രം തന്നെ മതി. എന്താണ് ഓർമ്മത്തിലൊക്കെ ഭാഗത്ത് പോയ ആദ്യം സ്വാമിയാണ് നമസ്കാരം. അല്ല മുഴുവൻ മറ്റേ ശ്ലോകം വായിക്കൊന്നുമില്ല. അത് പണ്ട് കഴിഞ്ഞ വാങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അതേ ആചാരം. അപ്പം ഈ ശ്ലോകം ചെറിയിട്ട് മൂലമുണ്ട്. 2-3 ശ്ലോകം ആകെ. അത് പ്രധാന ശ്ലോകമാണ്. ഭാഗവത സാരമാണ്. കുഞ്ഞി ഒന്നും അറിയാത്ത ആളൊന്നുമല്ല. കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. ആരാ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചാൽ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ, കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ തന്നെ എല്ലാ പാപവും ജയിച്ചു. 1000 നാമം ജപിച്ച ഫലാന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചാൽ അങ്ങനെ കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ നല്ല ഈ പേരിട്ട് വാസ്തവം. ദൈവം ഭൂതഭവ്യ ഭവൻ പ്രഭുട്ടാ ഒരേ ഗർഗാചാര്യർക്ക്. അപ്പൊ പറയാൻ എളുപ്പമാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണനാമം കൊണ്ട് എല്ലാ ദോഷത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പേരിട്ട് തന്ന ഭാവത്തിൽ ആ കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. പിന്നെ വാസുദേവായ വസുദേവരുടെ പുത്രനാവുകൊണ്ട് വാസുദേവനാണ്. വസ്തുക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ മനസ്സാണ്. മനസ്സിന് ക്ഷയിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. ആ ജ്ഞാനത്തെ ആദ്യങ്ങളെ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പിന്നെ ജ്ഞാനം പോയി. ദേവതീനുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി മാധുര്യം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും പോരാ തോന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാലയിലുകൾ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി
ഓർമ്മ വന്നത്. യഥാ ഹൃഷീകേശഖലേന ദേവദീനം സേനരുദ്ധാരിചിരം സുജാപിതാ വിമോചിതാഹം ച സാത്മജാം ഭോഗൈവ നാഥേന ഓർവിഭദ്രനായി. അവതാരം കഴിഞ്ഞ് 11 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കംസവധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദേവതീ വസുദേവന്മാരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ മോചിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്നെയും എന്റെ കുട്ടികളെയും പല പല അബദ്ധം മുഹുറൂൻ പല പല അബദ്ധം അന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. വിഷാൻ മഹാത്മേ പുരുഷാദർശനാമസഭായ വനവാസദൃക്ഷത വൃഥേ വൃഥേ പല പല അബദ്ധം എന്റെ ഭീമസേന വിഷത്തെ കൊടുത്തു. അത് ആശ്ചര്യം പണിയിച്ച് വധിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. സഭയിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. ഇപ്പതാ നോക്കുന്ന അത്രവധുവായ ഉത്തരയെ ആ ഗർഭത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊന്നൊക്കെ രക്ഷ കിട്ടി. ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോ ഇനി ഭഗവാൻ ദ്വാരേക്ക് പോകാൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. ദ്വാരേക്ക് പോകേണ്ടത് പറയാൻ പറ്റുമോ? കുറെ കാലമായി ഇങ്ങോട്ട് പോകുക. കൃഷ്ണൻ പോകുമ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മാനം തന്നെ. എന്താ പിന്നെ കയ്യില്ലാന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാ എന്നാ എനിക്ക് വേണ്ട സദാസമയത്തും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കാൻ നല്ലത് ആപത്താണെങ്കിൽ അങ്ങേ സ്മരിക്കാനും കാണാനും നല്ലത് ആപത്താണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങയെ സ്മരിക്കാനും കാണാനും സാധിക്കണം. അത് ആപത്ത് ഭയങ്കരമാണ്. ആപത്തുണ്ടായാൽ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കും, കൃഷ്ണനെ വിളിക്കും, കൃഷ്ണനോട് വരും. ആപത്തില്ലാതെ കൃഷ്ണൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയാതെ ആപത്ത് വരും. എന്നാലേ കൃഷ്ണൻ ആപത്താണ് വേണ്ടതെന്നാണ്. അതും സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ. ജന്മൈശ്വര്യ ഒന്നും ഇല്ലാത്താണ് ധനമാണ് ഭഗവാൻ. ആഭിയാത്ത കുലത്തിൽ ജനിക്ക, ധാരാളം ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുക, വേദം പഠിക്കുക, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുക, വിദ്യ ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ വാസ്തു അഹങ്കരിക്കാണ്. അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവാതാണ് രാമനാഥാനം കാണുന്നത്. എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ടായതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഗുരുനാഥൻ അറിയാം. അവസാനം ഗുരുനാഥൻ ശപിക്ക പോലും ചെയ്തപ്പോഴാണ് സമാധാനം. ഇനി ഭഗവാൻ സുഖമായി കൊടുക്കാനുള്ള ഭാവത്തില് അഹങ്കാരിയായി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ വാസ്തവം ഒരാൾക്കും അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ വാസ്തവം ഒരാൾക്കും അറിയില്ല. എന്നാൽ അറിയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ണിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. മധുരയിൽ അവതരിച്ച അമ്പാടിക്ക് താമസം മാറ്റിയപ്പോഴാണ് യശോദാദേവിയുടെ എത്താ ഭഗവാൻ ശോഭിക്കുന്നത്. അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കുന്തിദേവി വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ലീല ഭഗവാൻ ആടിയത്. കാരണം ഗോപി ഭഗവാൻ കുറേ ലീല അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഗോപികൾ വന്ന് മധുരമായി ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ കുറച്ചുകൂടി കാണണം. അവരാണ് മധുരമധുരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ലീലകളിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ കേൾക്കുക. തന്റെ ലീലകൾ പറയാം അമ്മയോട്. എനിക്ക് ചോദിക്കില്ല സോദ എന്താ കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അമ്മ. അവരോട് ഇനിയും വരും, ഇനിയും കാണിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഭാവമാണ് അവർ കാണുന്നത്. അവരത് പറയാൻ വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഭാവത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് വന്ന് സന്തോഷിച്ചാണ്. ഇന്നത് വന്ന് സന്തോഷം അതേപോലെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. കൃഷ്ണന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ അറിഞ്ഞ് ഈ ഗോപികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഇത്തിരി ഭംഗിയുണ്ടോ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കുറെ ആടിയതാണ്. ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തതാ. ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ആൾക്കാരെ ഉണ്ണിയുടെ മഹിമ അറിയുമ്പം ഏതൊരാൾക്കും അത് കൂടെ കാണാൻ കേൾക്കാൻ
തോന്നുന്ന യശോദയ്ക്ക് വീണ്ടും തോന്നിയപ്പോൾ യശോദയ്ക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു അമ്മയെ കണ്ടോളൂ കഷ്ടിയാവണ്ടെന്നുള്ള ഭാവത്താ ഒരിക്കലും യശോദാദേവി തൈര് കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുപ്പത്ത് വെച്ച പാല് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ കയറി വന്ന മടിയിൽ കയറി തന്നെ കുടിക്കുകയാണ്. പാല് പറഞ്ഞു പോണ ശബ്ദം കേട്ടപ്പം ഉണ്ണിയെ ഇറക്കി വെച്ചു. അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന ഭാഗത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു കരിങ്കലിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് അടുത്തു. അത് പൊട്ടിച്ച് 4 ഭാഗത്തും തന്റെ കാൽപ്പാദം ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരെല്ലാം മുകളിൽ ഭഗവാൻ കയറിയിരുന്ന് വെണ്ണ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കുറഞ്ഞന്മാരിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ യശോദാദേവി പാല് വാങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിന് പാത്രം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, തൈര് ചിന്തിയിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണനെ കാണാനില്ല എന്ന ഭാവത്തില് ഒന്ന് ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വടിയെടുത്തു. ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വടിയെടുത്തു. അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് അന്വേഷിച്ച് ഭഗവാനെ കണ്ടെത്തി. ഭഗവാൻ കണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. യശോദാദേവി വന്നു. അമ്മയെ കണ്ടത് ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി ഓടാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ യശോദാദേവി കൂടെ യശോദയാണ് ശരീരാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ണി ഓട്ടം കൂട്ടത്തിൽ ഓടാൻ വയ്യ, കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ തോന്നി ഭാവം പിടിച്ചോട്ടെ എന്ന ഭാവത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാൻ പിടിയാണ് കൊടുത്തുന്ന. പിടി കൊടുത്തപ്പോൾ സൗകര്യം കൂടി ഒരു കൈയോട് 2 കൈയും കൂട്ടി പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി യശോദാദേവി പുറപ്പെട്ടപ്പോഴാ ഭഗവാന്റെ ഭാവം കണ്ണുനീര് വരാൻ വേണ്ടി തന്റെ കയ്യിലുള്ള വെണ്ണ കണ്ണിലാക്കിയതാണ്. അത് കണ്ണുനീര് വരുത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു കരയത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അമ്മ തല്ലോന്ന് പേടിച്ച കരയുന്ന ഭാവം മാം വിമോഹയതി കൃഷ്ണ, എന്നെ മോഹിപ്പിച്ച ആരാ ഭഗവാൻ നോക്കാല് ധീരവിയത്തിഭേദീനായി ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. മദ്ഭയാദ്വാദിവാപോയം സൂര്യസ്തവതി മദ്ഭയാൻ പറയുന്ന ഭഗവാനാണ്. തല്ലോന്ന് പേടിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭാവം കൃഷ്ണ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാസ്തവം കൃഷ്ണാധാരം. എന്തിനു വേണ്ടി തോന്നിയാൽ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭാരം തീർക്കാനാണ്, ചിലർ പറയാറുണ്ട് കംസാദികളെ വധിക്കാനാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലൊന്നുമല്ല കൃഷ്ണ, ഇതൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ വേറെ എന്താണുള്ളത്? ഈ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സമാധാനം കിട്ടാൻ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി അഭീക്ഷ്ണശസ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേന കേൾക്കാനും പാടാനും കളി തീരെ വേണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടിയാ ഭഗവാൻ ഇടയാടിയത് കണ്ടിട്ടാ വൃത്തിയെ പണ്ട് ഭഗവാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് സദാസമയം അവിടത്തേക്ക് ഒഴുകണം. അതിപ്പോൾ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ കൃഷ്ണികളായിട്ടും പാണ്ഡവന്മാരായിട്ടും രണ്ടും എൻ്റെ ആൾക്കാർ. ഒന്ന് താൻ ജനിച്ച കുടുംബം, ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഈ 2 കുടുംബത്തോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഒരു മുഖ്യനം സ്നേഹവാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു കൃഷ്ണീഷു മുറിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് കൃഷ്ണപാദത്തിക്ക് ഒഴുകണമെന്നാണ്. അത് ഗംഗാപ്രവാഹം പോലെ ഒഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൻ്റെ സഹോദരനൊന്നുമല്ല, ഗോവിന്ദ ഗോത്രിജസുരാതിഹരാവതാരയോഗേശ്വര അഖിലഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ. അഖില യോഗേശ്വരനായ ഗുരുനാഥനായ സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ് കുന്തിദേവി നമസ്കരിച്ചപ്പം ഭഗവാൻ താൻ പാഠം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അക്ഷന്തങ്ങളെ അന്തരിച്ച് മന്ദഞ്ജഹാവൈകുണ്ഠ ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരി, ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരി ആ മായ അപ്പൊ ചെയ്തൊക്കെ പോയില്ലേ. എപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഭാവം തൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അക്ഷൻപങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പോവാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് വലിയേട്ടാ ഞാൻ പോട്ടെ പോകാൻ പറ്റുള്ള വലിയേട്ടൻക്കറിയാം. ധർമ്മോദര മഹാരാജാവ് ക്ഷമിക്കാണ്. ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം നിമിത്തം താൻ വലിയൊരു അപരാധിയായി മാറിയും തോന്നിയിട്ട് ക്ഷമിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ
ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞു വ്യാസാദീശ്വരേഹാജ്ഞേകൃഷ്ണേനാത്ഭുതകർമ്മണം. വ്യാസാദി ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞു, ഹേ ധർമ്മപുത്ര, അങ്ങനെ യാതൊരു ദോഷവുമില്ല, ധർമ്മയുദ്ധാനം ചെയ്തത് എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടും ബോധ്യായില്ല. ഭഗവാനും പറഞ്ഞു കൃഷ്ണേനാത്ഭുതകർമ്മണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. ഭഗവാൻ ഇച്ഛ. താൻ പറഞ്ഞാൽ ബോധ്യാവരുത്. താൻ പറഞ്ഞാൽ അർജുനന് ബോധ്യാവണം, താൻ പറഞ്ഞാൽ വല്യേട്ടന് ബോധ്യാവരുത്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛ. അതുപോലെ വരുന്നു അർജുനന്റെ ബോധ്യം. കാരണം ആയുധം വെച്ച ആളോട് അർജുന നീയല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ആയുധം എടുക്കരുത് പറഞ്ഞതും നിമിത്തമാണ്, നീ ഒരു നിമിത്തമാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയുധം എടുത്തു. ഭഗവാൻ തന്നെ വല്യേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബോധ്യാവുന്ന. താൻ പറഞ്ഞാൽ ബോധ്യമാവാത്ത കാലം തന്റെ ഭക്തനായ ഭീഷ്മരെ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി കൊടുക്കുമെന്ന ഭാവത്തിലാണ് ഇവിടെ ധർമ്മപുത്രരെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണ. വലിയ അപരാധമാണ് പറ്റിയത്. എത്ര ആൾക്കാരാണ് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നറിയോ? പതിനായിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം നരകം അനുഭവിച്ചാലും തീരാത്തൊരപരാധമാണ് നടത്തിയത്. കാരണം ചെറിയ കുട്ടികള് കണ്ണിനെ കണ്ടാൽ പറയാണ് അച്ഛനെ കുറഞ്ഞ ആളാണ് കൊന്നത് പറയാ, സ്ത്രീകള് പറയാ ഭർത്താവിനെ കുറഞ്ഞ ആള് കൊന്നുവെന്ന്. ഇവരെ ശാപം കൊണ്ട് എത്ര കാലം നരകം അനുഭവിച്ചാലും തീരില്ല കൃഷ്ണ, അത്രയും അപരാധിയായി മാറിയെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഏട്ടാ യാഗം ചെയ്യാം, യാഗം ചെയ്താൽ സമാധാനമാവുന്ന കൃഷ്ണ. കുറേ മനുഷ്യന്മാരെ കൊന്ന പാപ തീരാൻ കുറച്ച് മൃഗങ്ങളിൽ കൂടി കൊല്ലില്ല, അതല്ലേ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണ എനിക്കിത് ബോധ്യമാവില്ല. ആര് പറഞ്ഞാലും ബുദ്ധിയാവുക, ആര് പറഞ്ഞാലും ബുദ്ധിയാവില്ല. അങ്ങനെയല്ല. ശത്രുപക്ഷത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ബുദ്ധിയാവുള്ളൂ. ആരാണ് പറയാനുള്ളത്? ഉത്തരായനം കാത്ത് ഭീഷ്മരിക്കും. അങ്ങനെ ഭീഷ്മരത്തേക്കാണ് താൻ പറഞ്ഞാൽ ബോധ്യമാവാത്ത കാര്യം ഭക്തനായ ഭീഷ്മരെ കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തും വേണം അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷത്തെ കൊടുക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടിയ സംശയം ഉണ്ടാക്കിയത്. സംശയം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരോട് കൂടി കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലേക്കാണ് യുദ്ധത്തിരിക്ക. അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദേവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വീട് കടക്കും പോലെയാണ്. ഭൂമിക്ക് വീട് കടക്കും പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ശരശയ്യയുടെ മോളാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉപദേശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഋഷീശ്വരന്മാർ അസംഖ്യം പേര് ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പർവ്വതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണ ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെയാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടി അവിടേക്ക് ഭഗവാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഹൃദയസ്ഥം പൂജയാമാസ. ഹൃദയത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ പാണ്ഡവപുത്രന്മാരെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഭീഷ്മര് പറയുന്നത് കഷ്ടം, ഇത് അന്യായം തന്നെ. അഹോ കഷ്ടം അഹോന്യായം യത്യൂയം ധർമ്മനന്ദന ജീവിതം അർഹത കൃഷ്ണം വിപ്രധർമ്മ അച്യുതാശ്രയം. ഇത് വാസ്തവം അന്യായം തന്നെയാണ്. കാരണം പാണ്ഡവന്മാർ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല. ദുഃഖം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നവസ്ഥയാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞത്. വിപ്രധർമ്മ അച്യുതാശ്രയ. ബ്രാഹ്മണരെ പൂജിക്കാൻ ഞാൻ ദുഃഖം, ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഞാൻ ദുഃഖം, ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കാൻ ഞാൻ ദുഃഖം. ഇത് മൂന്നും ഒരുപോലെ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. എന്നിട്ടും ദുഃഖം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? സർവം കാലകൃതം മന്യേ. കാലസ്വരൂപിയായ ഭഗവാൻ ഇച്ഛയാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ശക്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ഭീമസേന ഒരു ഭാഗത്ത് അർജുനൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണനൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടും വരാനുള്ള കാരണം കാലസ്വരൂപിയായ ഭഗവാൻ ഇച്ഛയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വേണ്ട ധർമ്മോപദേശമൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ്. അതും ദാനധർമാൻ, രാജധർമാൻ, മോക്ഷധർമാൻ, വിഭാഗശ, സ്ത്രീധർമാൻ, ഭഗവത് ധർമാൻ, സമാസ, വ്യാസയോഗത. ചുരുക്കേണ്ടത് ചുരുക്കിയിട്ടും വിസ്തരിക്കേണ്ടത് വിസ്തരിച്ചും എല്ലാ ഉപദേശവും ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകാനാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സഹസ്രനാമം കൊണ്ട് ഭഗവാനെയും സ്തുതിച്ച്
എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇനി വേറെ ആരോടും ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന ഭാവത്തിലാണ് നിവൃത്ത സർവേന്ദ്രിയ വൃത്തി വിഭ്രമസ്തുഷ്ടാവജന്യം വിസൃജൻ ജനാർദ്ദനം. ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഈ ഭവപ്രവാഹത്തിൽ സംസാരത്തില് എന്റെ ഈ ജീവനെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം. കൃഷ്ണ ഭഗവതി എല്ലാ ആശയും അറ്റുള്ള എന്റെ ബുദ്ധിയെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം. ഈ ജീവനെ സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ആ സുന്ദരമായ രൂപം, അതും ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായി ശോഭിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ സ്വരൂപത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നതും. ഭഗവാൻ ഭീഷ്മർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആയുധത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭീഷ്മര് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിച്ച രംഗം, ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ പാലിച്ച രംഗം, ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് തന്റെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ടാണ് ചിതവതി വരഭൈനിയായുരക്ഷ്ണാഹൃതവതി പാർത്ഥസഖേ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ ആചേര ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രതിജ്ഞ പോലും വേണ്ടാന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ രാജസൂയ മഹായാഗത്തില് പൂജയേറ്റ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം രാസക്രിയയില് ആ ഗോപികള് ഭഗവാൻ അന്വേഷിച്ച് ഗോപികളോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആടിയ രാസലീല മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്ക് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കൈവല്യത്തെ കൊടുത്ത ഈ മോക്ഷസ്വരൂപത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മാവിനത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മാനമാവേശ്വാസപാരമൻ. ഇങ്ങനെ വേണം വാസ്തവം മരിക്കാൻ. ഭഗവാനെ കണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് തന്റെ ജീവനെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് സമർപ്പിക്കാൻ കൃഷ്ണർക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ്. അതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ബോധ്യായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നും ഭീഷ്മരുടെ പ്രഭാവം എന്താണെന്നും ബോധ്യായി. തിരിച്ചു പോരുമ്പം അവസ്ഥയെ കൃഷ്ണഹൃദയാശ്വാശ്രമൻ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പോകുന്നത് കാണിച്ച് ബാക്കി ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വായിക്കണോ? വായിക്കുന്നത് രാത്രി വന്നിട്ടേ വായിക്കണ്ടു, അപ്പോഴേ മുഴുമിക്കുള്ളൂ. രാത്രി വന്നിട്ട് വായിച്ചാലേ മുഴുവനേ ആവുള്ളൂ. വായിക്കില്ല കൂട്ടാൻ പോലെ. ആ അതെ അതെ. 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചെത്തുവോ? 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചെത്തുവോ? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവായൂരപ്പ, ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വേങ്ങേരിയുടെ പേരിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത സഭയ്യ മഹാദേവൻ്റെ മഹാശിവരാത്രി നമ്മളിവിടെ സമാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കൊഴിക്കണം, നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയണം. ഇതാണ് ശിവരാത്രിയുടെ മഹാത്മ്യം. ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും തൽക്കാലം സന്ധ്യാസമയത്ത് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. സന്ധ്യയ്ക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം. സന്ധ്യാവനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ മഹാദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോയി തൊഴുതു വന്ന് കൃത്യമായ സമയമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ഒരു 8 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയത്ത് ആ സ്കന്ധം പൂർണ്ണമായി വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ വരട്ടെ. 10 അധ്യായം വായിച്ചു, ബാക്കി കൂടി വായിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നാളെ കാലത്ത് ദ്വിതീയ സ്കന്ധം തുടങ്ങി ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് തൃതീയ സ്കന്ധത്തിലെ വരാഹാവതാരം വരെ വായിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ഇനിയുള്ള 3 ദിവസത്തോടു കൂടി അഷ്ടമസ്കന്ധം മുഴുവൻ വായിച്ച് മാർച്ച് 15-ാം തീയതി മീനമാസം 1-ാം തീയതി 30 തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് മത്സ്യാവതാര കഥയിലേക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മെ കൈപിടിച്ചെത്തിക്കട്ടെ. ഈ ധന്യധന്യമായ വേദിയെ എല്ലാവർക്കും ആചാര്യപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കാം. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ.